श्री वाहेगुरु साहिब जी। गुरु जैसा नाहि को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। जे सो चंदा उगमै सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदियां गुर बिन घोर अंधार। नारायण नरपत नमस्कारै, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुकत मोहि तारै, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुकत मोहि तारै, जागदी जोत। रूहानियत दे मालक शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे विच सुभाएमान होए बैठे गुरमुख जनों अते देश प्रदेश गुरु साहब जी दे पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़े ते गुरु घर वल्लों प्रसारण हो रहा प्रोग्राम आप जी घरां विच बैठ के सरवण कर रहे हो। आओ आपां रल के गुरु अर्जन देव जी पिता महाराज दे जीवन बारे विचारा करांगे। अज शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित शांति दे पुंज प्रथक हर धन गुरु अर्जन देव जी पिता महाराज का पावन प्रकाश पर्व है। सो सारियां गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं बेनती है कि मालक दे चरनां नाल जुड़िए अते गुरु अर्जन देव जी पिता महाराज जी दे जो सिद्धांत हैं, जो उन्हां दा जीवन है, उस तो आपां प्रेरणा लैनी है। सारियां संगतां ने असीसां बख्शनियां, साहिबां दे नाल अपनी सुरत नूं जोड़ो, एकाग्रता बख्शो, क्योंकि सिख ने जदों भी
ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰੇਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਸੁਰਤ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸੁਰਤ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਥਕ ਹਰ। ਪ੍ਰਥਕ ਹਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1563 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 1557 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 1560 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1563 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਤੀਜੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦੋਹਤਰਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਹਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤੋ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਆਓ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਭੱਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਏ। ਭੱਵਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਭੱਵਾ ਭਾਣਾ ਤੇ ਭੱਵਾ ਤੀਜਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਬੀਬੀ ਭਾਣੀ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣੀ,
कोई गलती ना भी होनी तो किसी नूं लगना तो कह देना मैं भुल गई सां। तीजी गल, उस परमात्मा की कुदरत विच जो भी होना तो कहना मेरी बीबी माता भाणी जी हुणां ने कि उसका भाणा है। ये अखर सुनन पढ़न नूं सौखे लगते ने, पर ये 3 अखर कमाने सिੱਖੀ विच बड़े औखे ने। तुसी देखो ना, कोई गल हो जाए बंदा कहता रब ने चंगा नहीं किया, ये नहीं कहता भी भला होवे परमात्मा। बंदे कोलों गलती हो जाए तो ये मनन वास्ते तैयार नहीं कि मैं भुल गया या भुल गई सां। ये बंदा कदी नहीं मनता, सगों अगों कहता नहीं मैं गलती की नहीं। पर बीबी भाणी कहती कोई गलती हो जानी मैं भुल गई सां, ते परमात्मा की रजा विच जो भी प्राप्ति होवे जो भी होवे उसनूं कह देना रब्बा तेरे भाणे विच है। ये 3 अखरां की कमाई की। और बीबी भाणी वो इस्त्री ने जिन्हां दे पिता गुरु ने, समा आउण ते जिन्हां दे पति ने गुरु बनना है, और जिन्हां दा पुत्र गुरु होवेगा, पोतरे गुरु होणगे, पड़पोतरे गुरु होणगे। बीबी भाणी नूं एक खिताब हासिल है। आओ, एक गुरु की पुत्री है, एक गुरु की पत्नी है, एक गुरु की मां है बीबी भाणी। बचपन तो ही गुरु अर्जन देव जी पिता महाराज जी नूं नाना गुरु अमरदास पिता महाराज जी कोलों ते आप जी दे पिता धन गुरु रामदास पिता ते बीबी भाणी कोलों वो जीवन की गुरमत प्राप्त हुई, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन गुरमत विच ढालिया होया सी। और भट्ट साहिबाना नूं ये गल लिखनी पई, तैं जन्म ब्रह्म पहचानियो, कल जोड़ कर सुजस बखानियो। आखन लगे हे गुरु अर्जन देव जी पिता महाराज, तुसी जन्म तो ही गुरमत दे धारनी हो ते जन्म आप जी का बचपना शुरू होया। गुरु अमरदास पिता महाराज ने पहला ही कह दिता कि बड़ा पुरख होवेगा, गुरु नानक नूं प्यारा होवेगा। थोड़े बड़े होए ने, रिड़न जोगे होए ने। अज गुरु अमरदास पिता महाराज इतिहासकार लिखते हैं कि प्रसादा छक रहे ने ते रिड़दे रिड़दे आप जी गुरु अमरदास पिता महाराज कोल पहुंचे ने। वो दृश्य बनाओ मन के अंदर कि गुरु अर्जन देव जी पिता महाराज रिड़ते हुए जा रहे हैं। जो बच्चा छोटा होवे ना, रिड़ना शुरू करता है तो माँ पिता नूं बड़ा प्यारा लगता है बच्चा। आम बंदियां नूं भी बड़ा चंगा लगता है जो बच्चा रिड़ना शुरू करता है। रिड़ते रिड़ते आप जी उत्थे पहुंचे ने जिथे गुरु अमरदास पिता महाराज प्रसादा छक रहे हैं। गुरु अमरदास पिता महाराज अपनी थाली दे विचों एक बुरकी रोटी की जिहड़ी है ना अपने दोहतरे नूं देन लगे हैं। पर हैरानी की गल, उस सारी ही थाली नूं जाके जफा पा लिया, एक बुरकी नहीं लई। प्यार वालों, सच जानना, जो पूरी थाली नूं जफा पाया तो गुरु अमरदास पिता ने उत्थे फिर वाक किया, कहने ये थाली तैनूं मिलेगी सारा थाल, पर यह तेरा प्यो देगा गुरु रामदास, तैनूं थाली जरूर मिलेगी। उस थाल की गल की गुरु साहब ने, थाल विच 3 वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। क्या गुरु अमरदास पिता महाराज ने, देखो कला ये बुरकी नहीं लैंदा, पूरे थाली नूं जफा पाउंदा। क्या थाली तो मिलेगी, पर यह थाली जिहड़ी है ना वो तेरा पिता गुरु रामदास तैनूं देगा। होर बड़े होए, इतिहासकार लिखते हैं कि माता भाणी जी कामकार करते हैं ना, तो गुरु अर्जन देव जी पिता महाराज उन्होंने जाके चरण फड़ लेंदे हैं अपनी माता जी दे, और चरण फड़ के गल आखते हैं, माता जी मैनू खिडाओ, मैं तुहाडे नाल खेडना चाहना।
ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਭਾਣੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਆਈ ਗਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਸਨ, ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖੇ ਹਨ, ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਉਸ ਬੋਲ ਨੂੰ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਅੱਗੇ ਰਿੜਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੋਲ ਨੂੰ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਸੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ? ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਰਜਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲਾਏ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੋਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਨੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਬੋਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਭਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਭਾਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੋਹਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਭਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੀ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਦਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਔਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਤਨੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 11 ਸਾਲ ਨਾਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੋਤਲੀ ਜਮਾਨ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਆਪ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਪੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ।
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸਿਆਪਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੋਤਲੀ ਜਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ 11 ਸਾਲ ਨਾਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। 1574 ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ। 1574 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਸਾਉਣਾ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ, 52 ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸਾਉਣੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਨਵੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੇਣਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਈ ਐਸੇ ਦਾਇਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 52 ਕਿਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਕਿਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 52 ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵਸਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੋਹਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਸਿਆਰੀ ਮਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ। ਸਿਆਰੀ ਮਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਵਿਰਕਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਲਾਹੌਰ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣੀਆਂ, ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੜਪ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੈ ਚਾਤਰਿਕੀ ਨਿਆਈ, ਤਿੱਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਸ ਇਹ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਓ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੁੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਗੜ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਨੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ 300 ਝਗੜਤ ਪਾਪ। ਸਮਝਾਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਇਤਨੇ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 1581 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 1 ਸਤੰਬਰ 1581 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੁਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਰੋਸ ਸੀ ਵੀ ਗੱਦੀ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੇਰੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉੱਧਰ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੱਗ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੱਤਰੀ ਸਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਦੇਖ ਗੱਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਦੀ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ
ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੂਲੀ ਖਾਂ ਤੇ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਭੀ ਖਾਂ ਤੇ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਜੋ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਸਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਤਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖੜੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੁਲਿਖਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੋ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਆ। ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤੀਜਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੜ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਉਦਮ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਰੱਖੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਦੁਰਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਇ ਮਾਨੁਖ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮਨੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਬਚਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਸੂਲੀ ਖਾਂ ਹੇਰਦੀ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਭੱਠਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸੋਹਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ। ਕਰਮੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੇਰਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੱਠਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਵੀ, ਤੇ ਸੂਲੀ ਖਾਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੂਲੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੂਲੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਸੂਲੀ ਹੁਆ ਮੂਆ ਨਾਪਾਕ। ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ, ਪਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਨਾਪਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਪਵਿੱਤਰ ਇਰਾਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਭੈੜੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਾ ਨੂੰ ਨਾਸ ਤੋਂ ਨਮੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਰੋਵਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ
कितने क सिख ने जिहड़े पूरे ने? आओ कि उन्हां सिखां दे नाम दसो जिहड़े सिख पूरे ने। ते गुरु साहब जी ने आख्या कि हुण तक जिहड़े पूरे सिख होए ने वो 4.5 ने। सारे बड़े हैरान हो गए भी महाराज भी कोई 4 होंदी गिनती, 3 मन 4.5 का मतलब की भी जिहड़े पूरे सिखां दी तुसीं गल करदे हो। ते गुरु अर्जन देव जी पिता महाराज ने गुरसिख नूं कहा भी 4.5 गुरसिख ने। महाराज वो किहड़े किहड़े ने? आखन लगे पहले पूरे गुरसिख गुरु नानक पातशाह जी, उचारण करो सतनाम। दूजे गुरसिख गुरु अंगद देव जी, तीजे गुरसिख गुरु अमरदास जी, चौथे गुरसिख पूरे गुरु रामदास जी, ते 4.5 पाओ कि अद्धा अधूरा गुरु अर्जन देव जी। अपने आप नूं कहंदे मैं अद्धा अधूरा हाँ, मैं अजे सिख रहा, सिख बनने की कोशिश कर रहा, मैं अजे अद्धा अधूरा, इस करके 4.5 गुरसिख ने पूरे। उसनों गुरु साहब ने सुखमनी साहब विच भी लिखा कि सलोक आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सत गुरे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। आद गुरे गुरु नानक पातशाह, जुगाद गुरे गुरु अंगद देव जी, सतगुरे गुरु अमरदास जी, ते श्री गुरुदेवे नमः का अर्थ है गुरु रामदास जी, गुरुदेव नूं नमस्कार है मेरी। उत्थे गुरु अर्जन देव जी पिता महाराज ने प्यारे गुरसिखो जिथे कि हरमंदर साहब की उसारी की, जिथे कि उन्हां दिनां दे विच क्योंकि ये जतन किया गया जदों गोविंदवाल साहब तो होर ब्राह्मणां की सूह मिल गई, खत्रियां की सूह मिल गई पिरथी चंद नूं, ते उस वेले क्योंकि जिहड़ा ये ब्रह्मदास सी बीरबल सी, ते बीरबल जिहड़ा सी वो कट्टर ब्राह्मणवादी सी, आप ब्राह्मण सी, महेशदास इसका नाम सी, अकबर के दरबार दे विच रहिंदा सी। उस दे नाल गठजोड़ हो करके बाबा पिरथी चंद ने क्योंकि करारी सट मारन का यतन किया भी गुरु घर दे विच जिहड़ी समदृष्टता वास्ते गुरु का लंगर चलता है। गुरु के लंगर का अर्थ है कि इत्थे गरीब अमीर छोटा वड्डा छूह छात तो बिना हर एक जात हर एक वर्ण का मनुख जिहड़ा है वो इत्थे बैठ के एक बराबर थां ते लंगर छक सकता है। हुण सब तो ज़्यादा जोर किया गया भी लंगर बंद कराया जाए। इस गल नूं सिखां ने समझना है। टाइम के अंदर यतन किया गया कि लंगर पिरथी जी ने सोचा बंद कराया जाए, पर हुण गुरु साहब जी की विरोधता किवें करे क्योंकि संगत जिहड़ी वो जागरूक हो चुकी है, संगतां नूं समझ आ चुकी है भी गुरु नानक का घर संपूर्ण घर है। गुरु नानक की विचारधारा सानू गरीबां नूं उपर लियाउण वाली विचारधारा है, सानू हौसला देण वाली विचारधारा है। साडे वास्ते गुरु घर दे विच जो पैगाम आउंदा है वो पैगाम साडे सिर मत्थे ते, क्योंकि सानू कोई जानदा नहीं सी पहचानदा नहीं सी, ये गुरु नानक ने साडे ते कृपा कीती है, सानू बराबरता दिती है। हुण पिरथी चंद ने की कीता कि कुछ मसंद जिहड़े सन अपने वल कर लए, जिहड़ी सिख संगतां भुल्लड़ संगतां पाओ कि जिहड़ी पहलियां वार आउंदियां सन गुरु साहब जी नूं मिलण वास्ते, उन्हां संगतां नूं रस्ते विच ही रोक लैंदा सी, नाकाबंदी कर दित्ती सैर अमृतसर साहब दी। संगतां आउणियां ते पिरथी चंद नूं जिहड़े मसंद लाए होए सन उन्हां ने कहना भी तुसीं मत्था टेको। पिरथी चंद नूं संगत ने मत्था टेकना गुरु समझ के जो भेटावां लैके आउणियां वो पिरथी चंद नूं दे देणियां, ते जदों लंगर दा वक्त आउणा उस वेले गुरु अर्जन देव जी महाराज कोल भेज देना, भेटा आप लै लैनी, ते जदों लंगर दा वक्त आउणा ते लंगर छकण वास्ते गुरु साहब जी कोल भेज देना। ऐसा समा आ गया क्योंकि सिखां दे दसबंध नाल ही लंगर चलदा सी, दसबंध सारा पिरथी चंद कोल चला जांदा है, वो लंगर भी मस्ताना होण लग पिया। इत्थे तक कि माता गंगा जी ने जदों वेख्या भी सिख भुखे आउंदे ने ते अपने गहने बेच के, जो गहने उन्हां दे कोल सन, जो सोना उन्हां कोल सी, वो बेच के भी सिख संगतां नूं लंगर छका दिता। एडा परोपकार है गुरु अर्जन देव जी महाराज का। सिख संगतां ने कई बारी आउणा प्यार वालिओ तां गुरु अर्जन देव जी नूं पुछना भी असीं दर्शन करने ने, ते सिख संगतां नूं पता चलना कि जिथे असीं जोड़े जमा कराए ने वो आप गुरु अर्जन देव जी पिता महाराज ने संगतां दे जोड़े संभाल के रखने। रात नूं जदों संगत थकी पै जांदी सी ते आप जाके लत्तां घुटदे हुंदे सन। एडी निमरता नहीं होनी बंदे दे, सिखां विच नहीं, माफ़ करना, जो निमरता साडे गुरु विच होई है ना, जो गुरु साहब जी ने मनुखता लई कीता है,
ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ 21 ਵਿਸਵੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਗਰੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਤਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਤਨਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਡਾ ਸਬਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਤੋਖਸਰ, ਰਾਮਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵਿਵੇਕਸਰ, ਕੋਲਸਰ, ਇਹ 5 ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਬਣਵਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਈ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਜਲ ਦੀ। ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਇ। ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 5 ਸਰੋਵਰ ਬਣਵਾਏ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਨਗਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਵੀ ਉਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਕਾਬਲ, ਗੰਦਾਰ, ਬਲਖ, ਬੁਖਾਰੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਪਜੀਵਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਚੰਗੇ ਘੁੜਸਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮੰਨ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਅਪਣਾਈਆਂ ਸਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ, ਨਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸਿਖਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾਈ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1595 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਡਾਲੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦਾਈ ਭੇਜ ਕੇ ਠਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਖਿਡਾਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ 1597 ਵਿੱਚ। ਅਜੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਈਟਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕਾਲ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਵਾਇਆ, ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਬਣਵਾਇਆ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਤੀਮ ਖਾਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਾਲ ਇਤਨਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਕਿ 98 ਤੱਕ 1597 1598 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਬਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਅੱਜ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਜਾਓ ਵਰਤਾ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਸੱਗੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੋਰਿਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1603 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ। 1604 ਤੱਕ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਆਕਾਸ਼ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਵੇਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੇਲ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸਤੋ ਨਮੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੀੜ ਬਣੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਾਈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰ 974 ਅੰਗ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 974 ਅੰਗ, ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਵੀ ਆਏ, ਛੱਜੂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਿਆ ਔਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਗੀ ਰਾਗ ਕਰਤ ਸੁਰ ਉੱਚੇ। ਰਾਗੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥ ਥਾਪ, ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਬੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਵਾਰ ਭੋਗ ਕੇ ਸੁਨਮਨ ਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਵਾਰ ਭੋਗ ਕੇ ਸੁਨਮਨ ਲਾਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਏ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲੇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਸਭ ਪੰਥ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ ਲਓ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਜਬ ਖੋਲਾ, ਲੈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਮੁਖ ਬੋਲਾ। ਸੋਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਤਰਤ ਸੁਹਾਬੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਾਣ ਕਰੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕਿਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ। ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਸਿੱਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਕਿੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਵਿਛਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਪਾਓਗੇ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਚਾਦਰਾ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਐਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਐਡਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਐਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਨ ਪੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਦਬ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਦਤ ਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। 5753 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਧੀ ਬਾਣੀ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। 34 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਬਾਣੀ, 715 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। 715 ਅੰਕ 1430 ਅੰਕ ਨੇ। 715 ਅੰਕ 34 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 35ਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 715 ਅੰਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੌਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਦੱਖਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਵਿਸਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਅੱਖਰ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਐਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਨਾ ਦੋਹੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਦਤ ਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ 5 ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਸਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸਾਦਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਐਸੀ ਸਾਦਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਦਤ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਦਤ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੂਰਛਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦੰਦ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
कि मुहम्मद साहब का दंद शहीद होया। उन्होंने सी ना की कि पुरातन जमाने में एक तरीका सी कि कई बार जेडे जदों आपस में जंगा होंदियां सन तो जेडे लोग हार जाते सन वो मूर्छित होकर पै जाते सन भी असीं मर गए हाँ। इस करके उन्होंने विच की सी कि वो पत्थर नाल दंद तोड़ के वेखदे, जे बंदे च जान होगी ना तो हिलेगा तो जरूर। मुहम्मद साहब इतने अपने आप को साइलेंट कर लिया कि पत्थर नाल दंद तोड़ देता, वो हिले नहीं। तो इस्लाम धर्म उस दंद नूं शहीद मनदा है भी नवीं ईदगाह दंद शहीद होया। उन्होंने किताबों च लिखा है, उन्होंने मापदंड इत्थे तक सी। पर गुरु साहब जी ने इसका शहीदी का मापदंड दुनिया के सामने लाया कि शहीदी कहते ने कि अपने आप को हर पक्ष तो मनुखता की सेवा में ला के और फिर कुर्बान कर देना। आप जी तत्ती तवी ते बैठे, तत्ती तवी ते बैठ के शीश दे च गर्म रेत पई, देग च उबाले खाधे। साईं मियाँ मीर जी ने यतन किया कि किसी तरीके दे नाल उत्थे तक पहुँचे तो जाके की वेख्या कि गुरु साहब जी का शरीर इस सारी उस दे विच निढाल हो चुके हैं। और गुरु साहब जी ने कहा, साईं जी छोड़ो प्रीति चाम से, साईं जी छोड़ो प्रीति चाम से, तन तप रहा है तो क्या हुआ, मन शांत है हर नाम से। उत्थे भी उपदेश कर रहे हैं कि तेरा किया मीठा लग है, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। उत्थे भी कह रहे हैं, उलानो मैं काहू ना दियो, मन मीठ तुहारो। क्यों ये गुरु अर्जन देव जी महाराज का महान इतिहास है। बहुत सारे पक्ष क्योंकि रह जाते हैं, और क्योंकि जे इतिहास नूं सारे नूं विचारीए तो बहुत बड़ा इतिहास है, कई दिन का काम है। पर दास ने यतन किया कि जो मुढ़लियां गल्लां मेन गल्लां सन उन्हां दे इतिहास विच वो आप संगतां दे नाल साझियां करन दा यतन किया। गुरु साहब कृपा करन, गुरु अर्जन देव जी महाराज जो साडे वास्ते उन्होंने पूरने पाए, जो उन्होंने कारज किए और जो उन्होंने साडे वास्ते प्रेरणावां दित्तियां। अज गुरु घरों दे विचों ये चीज़ां शुरू होणियां चाहीदियां। 52 कृत गुरु साहब जी ने पहल दी कृत नूं। घोड़ियां दे वपार का गुरु साहब ने कारज आरंभ कराए। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सिखां नूं वपारी सोच, सिखां नूं किरत वाली सोच, खेतीबाड़ी वाली सोच, चंगे उहदियां वाली सोच, चंगी विद्या का दायरा। अज सिख कौम की झोली विच जो धार्मिक स्थान ने साडे, भावें वो श्रोमणी कमेटी है, भावें दिल्ली कमेटी है, भावें छोटियां कमेटियां ने, सारियां नूं इस बाबत विचार करनी चाहिए है। और अपने बच्चों नूं इस पासे जिथे कि किरत चंगी देनी है उत्थे कीर्ति भी झोली विच पानी है, नाम जपण की प्रेरणा भी गुरु घरों करनी है। और उन्होंने वण सकन का सिद्धांत भी, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ही वण सकन का सिद्धांत दसवंध का पक्का किया सी। पहला दसवंध संगत देंदी सी अपनी मर्जी नाल, पर उन्होंने कहा नहीं, दसवंध का जिहड़ा 10वां हिस्सा तुसीं दिओ, भी 10वां हिस्सा थोड़ी किरत का गुरु घर आना चाहिए और वो धार्मिक कारजां विच यूज होएगा, वरत्या जाएगा। गुरु साहब ने उस धन नूं लाहौर च काल पिया उत्थे भी वरत्या, जिथे लोड़ पई उस धन नूं उत्थे वरत्या। नाल इमारतां बनाउणियां सन, नगर बसाना सी, उत्थे भी गुरु साहब ने उस धन नूं वरत्या। सो आपां चंगी सोच लैके धर्म का प्रचार करिए और गुरु साहब जी ने जो सिक्ख्यावां दित्तियां उन्हां दीयां सिक्ख्यावां ते चलीए। अज गुरु अर्जन देव जी महाराज का प्रकाश पर्व है। आप सारियां गुरु नानक नाम संगतां नूं प्रकाश पर्व दीयां लख लख बधाइयां होवन। और ये अरदास करो अपने वास्ते भी सच्चे पातशाह भी जिन्हां ने तैनूं जपिया उन्हां दे जीवन के सारे दुख तो दूर कर दिते ने। तत्त विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्म ना आयो। जिन्हां ने गुरु अर्जन देव जी महाराज तैनूं जप लिया उन्हां दे संकट खत्म हो गए, वो जूनां दे भटकन तो बच गए और फिर उन्हां दा जीवन जिहड़ा वो सुरखरू हो गया। आपां भी अरदास करिए गुरु अर्जन देव जी पिता महाराज तुहानूं जिन्हां ने जपिया उन्हां दे सारे संकट तुसीं दूर कर दिते, उन्हां दे संताप दूर कर दिते, उन्हां दे उत्ते तुसीं अपनी कृपा बरताई। आप कृपा करो सारे जगत के उत्ते जो आपदा आई है इस दे विच भी आप अपनी कृपा बरताओ, मेहरदात रखो, सारिਆਂ ਨੂੰ चढ़दियां कल वाला जीवन बख्शो। इतनियां बेनतियां प्रवान, मेरियां भुल्लां मेरी झोली विच, गुरु के वचन हिरदे च वसाना। बोलदियां बेन प्रकार दीयां भुल्लां हो जानियां ने, खिमा कर लैणियां, फतेह दी सान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू साहब जी तुमरी शरण तुम्हारी आशा, सजन को हिले राखो राखण हार दयाला, नानक घर के गोले। वाहिगुरू साहब जी
ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪੂਰਾ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੇ ਵੇਖੋ ਏਕ ਸਮਾਨਾ। ਇਸ ਪਰਪੰਚ ਮਹਿ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਮਤ ਕੋ ਧਰੋ ਗੁਮਾਨਾ। ਪੂਰਾ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੇ ਵੇਖੋ ਏਕ ਸਮਾਨਾ। ਇਸ ਪਰਪੰਚ ਮਹਿ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਮਤ ਕੋ ਧਰੋ ਗੁਮਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸਨੋ ਮਤ ਆਵੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜਿਉ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰਿ ਨਾਮਾ। ਰਾਹੋ ਚਹੋ ਜੁਗਾ ਕਾ ਹੁਣ ਨਿਬੇੜਾ। ਨਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਕ ਵਿਧਾਨਾ। ਜਤ ਸੰਜਮ ਤੀਰਤ ਉਨਾ ਜੁਗਾ ਕਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਲ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੋਧ ਦੇਖੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਹਰ। ਜਗਤੇ ਪੁਰੇ ਪਰਵਾਨਾ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਏ। ਚੁਕੇ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਕਹਿਤ ਸੁਣਤ ਸਭੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਮਾਨਤ ਪਾਏ ਨਿਧਾਨਾ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਏ। ਚੁਕੇ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਕਹਿਤ ਸੁਣਤ ਸਭੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਮਾਨਤ ਪਾਹੇ ਨਿਧਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੁੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਏ करते का होए विचारो तदगर गावो। सोहला सिवरो सिरजनहारो तुम गावो। मिनर भोका सोहला हों वारिज सोहले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियाड़े संभालन देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवस दाते कम समार। समझ साल क्या मत कर पावो तेल। देहो सजन सीसड़ियाँ जो हो बै साहिब सो मेल। घर घर हो पहुँचा सदड़े नित पवन सदनहारा सिमरिय। नानक से दे आवन राग आसा महला पहला। छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको बेस अनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख बढ़ाई तोय रहाओ। विश्व चसियाँ कढ़ियाँ पैरां थती बारी। महा हुआ सूरज एको रुत अनेक। नानक करते के केते वेश राग तन्हासी महला पहला। गगन में थाल रवचंदी पग बने। तारका मंडल जनक मोती। तुह मन आलो पवन चबरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए भूखंडा तेरी आरती। नता शब्द बाजन पहरी रहाओ। सहस तब नैन नैन है तो एको सहस मुरत नायक। तो ही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन। सहस तब गंध इव चलत मोही। सब में जो जोत है सोए हृदय चानन। सब में चानन होए गुर साखी। जोत प्रगट होए ज्योतिष भावे सुआरती होए। हर चरण कवन मकरन लोहित मनन दिनो मोहे। आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को। होए जाते तेरे नाय वासा। राग गुड़ी पूरी महला चौथा। काम क्रोध नगर को भरया मिल। साधु खंडल खंडाहे। पूरब लिखत लिखे गुर पाया। मन हल मंडल मंडाहे। कर साधु अंजलि पन वड्डाहे। कर दंडोत पन वड्डाए रहाओ। सागत हर साध न जाने तिनंतर में कंडाहे। जो जो चला चुवे दुख पावे। जम काल सह से डंडाहे। हर जन हर हर नाम समाने। दुख जन्म मरण पो खंडाहे। अविनाशी प्रग पाया परमेश्वर बहुत सौ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे। हर राख राख बड़ बड्डा है। जन नानक नाम धार टेकर नामे ही सुख मंडा है। राग गोड़ी पूरी महला पंजवा। करो बेनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला। इहाँ खाट चलो हर लाहा। गए बसन सुएला। कट दिन सरै नारे। मन गुर मिलका सवारे रहाओ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸੈ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੇ ਇਹ ਰਸ।
ਆਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜੂ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਵਸੇਰਾ ਕਰ ਮੈਲ ਪਾਵ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ